नमस्कार बंधुगण आजिर कहानी को स्वागत। मोर नाम सोनाली एवं मु भुवनेश्वर रे रहे। मु बहुत सुंदर। मोर नील आखि, सुंदर प्रभाहित गोलापी ओठ, घन एवं लंबा कला केस जहा मो अंटा पर्यंत तरंगित हुए। मु 5 फुट उच्च एवं मोर नरम नरम शरीर प्राकृतिक सौंदर्य आच्छादित। मो शरीर वक्रता एवं सरलता देखि जेकोसी पुरुष किंबा पुओ तांको चिंताधारा मध्यरे संपूर्ण हजिजिब। मु 5 वर्ष धरी विवाहित। मो स्वामी जणे व्यवसायी। तांको टंका जोगु से जहा पसंद करंती ताहा बिना रही परिबे नाही। ताहा कोनोसी जिनिस हेउ, महिला हेउ किंबा झियो, से जेकोसी उपायरे जहा पसंद करंती ताहा हासिल करंती एवं सेमानंक सहित संपर्क गढ़िथांती। मो स्वामी घरे कम समय एवं बाहरे अधिक समय बिताई थांती। तेणु से घरे अधिक समय रहंती नाही। एही कारणरु मु तांको ठारु कम नुहे। मु मो जीवन रे बहुत मजा करिछि। आम घरे जणे चाकर थिला। हठात तांकु घर को जिबाकू पड़िला। तेणु मु तांकु पचारिली, जदि आपण घर को जाउछंती तेबे एठारे काम किए करिब? से कहिले, मैडम चिंता करंतु नाही, मु मो पुओ को फोन करिछि एवं से सेठारे अछि। तुमे मो पाई काम करिब? मु पचारिली, से काम किपरि करि हेबो जानि? से उत्तर देले, मैडम मो पुओ बहुत भल काम करे। ग्रीष्म छुट्टी रे तांको पुओ गारु आम घर को आसुथिला। वर्तमान सेही पुओ घर सफा करुथिला, झाड़ू करुथिला, बासन धोई देउथिला एवं अन्य कोनोसी काम करुथिला। आम घरे भल खाद्य एवं पानीय थिला। तांको खाली समय रे से प्रायतः हॉल रे बसी टीवी देखुथिला। गोटिए दिन मोते एक पार्टी को जिबाकू पड़िला। मु पार्टी रु बहुत देरी रे फेरिथिली एवं सेही राति रे बहुत मद्यपान करिथिली। तेणु मु सकाळे विलंबरे सोइथिली। मु प्राय दिन 12टा रे उठिली। परदा गुड़िक बंद थिला, जहा राति परी लागुथिला। मु किछि समय अधिक सोइली, तापरे उठी बसिली। मु चाकर को डाकी मो पई चा आनिबाकू कहिली। मु रिमोट उठाइली एवं टीवी चालू कली। मु साधारणतः सोइबा समय रे सार्ट एवं पाइजामा पिंधे। केतेबेले मु लोयर मध्य पिंधे। मु बाथरूम को गली, हाथ मुहम धोई फेरी आसी बिछणा रे सोई गली। ठीक सेतिकी बेले चाकरटी चार एक ट्रे नेई मो रूम को आसिला एवं मो पाखरे ठिया हेला। से मोते निबिड़ भाबरे चाहि रहिथिला। मु अनुभव कली एबे पुओटी बड़ होई गलाणी। तेणु से निश्चय जणे महिलांकु देखिबा परी अनुभव करिथिबो। किंतु मु ता प्रति ध्यान देई नथिली। जदि से देखुछि ताकू देखिबाकू दियो, से मो सहित कोन करि परिबो। तापरे मु चा पीबा आरंभ कली, किंतु से मो पाखरे ठिया होई रहिला। मु ताकू पचारिली, कोन हेला, तुमर किछि कहिबार अछि कि? से कहिला, ना। मु कहिली, तापरे तुमे एठारे कोन करूछ? से संगे संगे चालीगला। किछि समय परे मु अनुभव कली जे मु तांको सहित एपरी व्यवहार करिबा उचित नुहे। मु तांको विषय रे भाबिबाकू लागिली, तांकू खराब लागुछि कि नाही। मु चा नेई बिछणा रे सोई गली एवं शेष पार्टी मने पकाइबाकू लागिली। मु प्रथमे सीधा सोई गली, तापरे मो पिथिरे सोई गली। जेतेबेले से पुणी द्वार खोली भितर को आसिले, मु मोर निज चिंताधारा मध्यरे हजिगली। से चा कप उठाई मते चाहिला। से केवल मो आड़कू देखुथिला। मु जानि पारिली तांको मनरे कोन चलिछि। मु मध्य तांकू चाहिली एवं एथर तांकर अवस्था पूर्व अपेक्षा आहुरी अजब लागुथिला। से टिके लज्जित थिले, किंतु तथापि से गुप्त भाबरे मते देखुथिले। मु एपरी भाबरे सोइथिली जे मोर शरीर देखा जाउथिला। मु जानि सुनी तांकू मोर शरीर देखाउथिली, कारण मु मो स्वामींको प्रति बहुत ईर्षा करुथिली। मो स्वामी सबुबेले शीघ्र रहुथिले। मु गोटिए झियो सहित थिली। तेणु मु भाबिली मु एही चाकरकू फसाइबी। तापरे मु तांकू जानि सुनी मो कोठरी सफा करिबाकू कहिली। से कहिले, मैडम मु एहाकू पूर्वरु सफा करिसारिछि। मु तांकू चिड़ाइली एवं कहिली, आपण प्रकृतरे सफा करिछंती कि? मु तांकू चिड़ाइली एवं कहिली, आपण केउठारे सफा करिछंती? मु एठारे एते धूଳି देखुछि। फेरी जाओ एवं पुणी सफा कर। से चालीगले एवं किछि समय परे सफा सामग्री नेई फेरी आसिले एवं कोठरी रे फर्निचर सफा करिबाकू लागिले। मु टीवी देखुथिली, किंतु मोर संपूर्ण ध्यान तांको उपरे थिला। मु जानिबाकू चाहुथिली जे तांको मनरे कोन चलिछि। से मोते काहिकी देखुथिले। मु तांको पचारिली, आपण गारे कोन करंती? से कहिले, मु पिला मानंकू पढ़ाए। तापरे मु पचारिली,
ତୁମେ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି କରୁଛ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜିମ୍ ଯାଏ। ମୁଁ ହସିଦେଇ କହିଲି, ତେବେ ତୁମେ ଜଣେ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା। ମୁଁ ମଜା କରି କହିଲି, ତୁମର ଶରୀରକୁ ଦେଖି ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା। ସେ କହିଲେ, କୁସ୍ତି ଶରୀର ଗଠନ କରେ ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ମୁଁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେବଳ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା କ୍ଷେତ୍ର ମସାଜ କରେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ କଣ ମାସଜ ପସନ୍ଦ କର? ମୁଁ ଏହା କିପରି କରିବି ତାହା ଜାଣେ। ସେ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ମସାଜ ଦିଏ। ଉସ୍ତାଦ କେବଳ ମୋ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମସାଜ କରାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲରରେ ଅନେକ ମହିଳା ଦ୍ୱାରା ମସାଜ କରାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଯଦି ସେ ମୋତେ ମସାଜ କରନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ କେତେ ଆରାମ ମିଳିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁମର ନାମ କଣ? ସେ କହିଲେ, ମୋର ନାମ ରାଜୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ରାଜୁ, ତୁମେ ତୁମର ଉସ୍ତାଦ ପାଇଁ ଯେପରି ମସାଜ କର ସେହିପରି ମୋତେ ମସାଜ କରିପାର? ଏହା ଶୁଣି ସେ ଲଜ୍ଜାରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିପରି ମସାଜ କରିବି? ତୁମେ ଜଣେ ମହିଳା। ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା ତେବେ ଯାଅ ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିଥିବା ତେଲ ବୋତଲଟି ଆଣି ମୋତେ ମାଲିସ କର। ସେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହେଲେ ଏବଂ କିଛି କହୁନଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ମାଲିସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହଁ ତେବେ କର ନାହିଁ। ଯାଅ ଏବଂ ତୁମର କାମ କର। ଏବେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ସେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ମାଲିସ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ମୋ ଗୋରା ଶରୀରକୁ ଛୁଇଁବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେହିପରି ଠିଆ ହେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ? ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଯାଅ ଏବଂ ତେଲ ବୋତଲ ଆଣ। ସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ତେଲ ବୋତଲ ଆଣିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମସାଜ କରି ନଥିଲି ଏବଂ ମୋର ଶରୀର କଠିନ ଥିଲା। ମୁଁ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଏବଂ ସେ ଆସି ମୋ ପାଦ ପାଖରେ ବସିଲେ। ସେ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଆମ ଉଭୟଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଜବ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୋ ଶରୀର ମସାଜ କରିବା ସମୟରେ ସେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ କାମ କରିଦେବି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏତେ ଯୁବକ ସହିତ ମସାଜ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଭାବୁଥିଲି ଯେ ସେ ଏସବୁ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ସେ ଯୁବକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେ ହୁଏତ ସମାନ କିଛି ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେ ମୋ ଗୋରା ଶରୀରକୁ କିପରି ଛୁଇଁବେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ହାତ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଭୁଲ ଅଶକୁ ଛୁଇଁଲା ତେବେ କଣ ହେବ? ଆମେ ଦୁହେଁ କିଛି ସମୟ ଚୁପଚାପ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ରହିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ଉଠାଇ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ରଖିଲି ଏବଂ କହିଲି, ଆରମ୍ଭ କର। ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ତେଲ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପାଦ ମାସାଜ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ମସାଜ କର? ସେ ପଚାରିଲେ। ସେ କହିଲେ, ନା, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଲୁହା ପରି କଠିନ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ମସାଜ କରେ। ମୁଁ କହିଲି, ତେବେ ତୁମେ ମୋ ଗୋଦକୁ ଏତେ ଧୀରେ କାହିଁକି ମାସାଜ କରୁଛ? ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ତୁମର ଶରୀର ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ନରମ, ତେଣୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମସାଜ କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ହସି କହିଲି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଏକ କଠିନ ମସାଜ ଦିଅ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ ଚାହିଁଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ ହସିଲେ। ତାଙ୍କ ହସରେ ଲାଜ ଏବଂ ଆଶାର ଏକ ସଂକେତ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, କେବଳ ହାତ ଏବଂ ପାଦ ମାସାଜ କର ନାହିଁ, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସାଜ କର। ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ତେଲ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ମୋ ଆଣ୍ଠୁକୁ ମାସାଜ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଏପରି ଲାଗିଲା ଯେପରି ତାଙ୍କ ହାତ ଯାଦୁ କରି ମୋ ଗୋଡ଼ ଦେଇ ଏକ କରେଣ୍ଟ ବହିଗଲା। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଅନ୍ୟ ଗୋଡ଼କୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲି। ସେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତେଲ ଲଗାଇଲେ ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ କେବଳ ତୁମ ଆଣ୍ଠୁରେ ତେଲ ଲଗାଇବ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ? ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ତେଲ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ମୋ ଜଙ୍ଘକୁ ମାସାଜ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ଜଙ୍ଘ ମାଲିସ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ହାତ ମୋର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲେ। ସେ ମାଲିସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଥରୁଥିବା ହାତଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି। ସେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଉପରକୁ ଗତି କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ମୋ ଅଣ୍ଟା ଉପରେ ରଖିଲି। ସେ ଏହାକୁ ପାଖରେ ରଖି କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲିସ କର। ସେ ମୋ ଅଣ୍ଟା ମାଲିସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ମୁଁ ସପ୍ତମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମାଲିସ କରିବା ସମୟରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲା। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଆପତ୍ତି ନ କରନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବି କି? ମୁଁ କହିଲି, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ,
ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଦାଣ୍ଡିଆ ଖେଳିବା ଉଚିତ। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହିଦିନ ରାଜୁ ମୋତେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ମାଲିସ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଆଜି ଆମର ଛୋଟ କାହାଣୀ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା ତାହା କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏପରି ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋର କୌଣସି କାହାଣୀ ନ ହରେଇବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦର ନମସ୍କାର।